إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرباته وذرياته أجمعين والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري سيد الشيخ البنجري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن عجي إسماعيل وخصوصا إلى سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ زين الدين المالبري سيد الإمام نصر بن محمد إبراهيم السمرقندي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وسيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنتاني وبأهل سندنا المتصل إليهم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الحبيب علوي أم الفقيه سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العيدروس العدم سيدنا الحبيب شيخ بن عبد الله العيدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المهدر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطس سيد الشيخ علي بن عبد الله برا سيدنا الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيدنا الحبيب أحمد بن زين سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم الصغور صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري صاحب الترس سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العيدر صاحب الوربة سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبيب صاحب المولد سمز الدرور سيد الشيخ محمد أمين القطبي سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المهني سيد الشيخ محمد شرواني عبدا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي روح سيدي الشيخ محمد زين بن عبد الغني إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم نسألك يا رب بركاتهم وكراماتهم اشفي أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقامنا وعلالنا وجعنا شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشق ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة في صحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في الدنيا قبل الأخرى بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وألهمنا إلهام ملائكة المقربين واحفظنا حفظ المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين من أوليائك المتقين ومن أهل الجنة الفردوس النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habiballah. Salatu wassalamu alaika ya habiba rabbil alamin. Salatu wassalamu alaika ya imam al-anbiya wal mursalin. Salatu wassalamu alaika ya khataman nabiyyin. Salatu wassalamu alaika ya rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa fil kutubis salifati ya bani Israila la taqulu al-ilmu fis sama' man yanzilu bihi ilal ardi wala fituhumir ruhumil ardi man yas'adu bihi wala min wara'il bihari man ya'buru ya'ti bihil ilma ya'ti bihi al-ilmu maj'ulun fi qulubikum ta'addabu baina yadayya bi'adabir ruhaniyyin wa takhallaqu bi akhlaqis siddiqina uzhirul ilma fi qulubikum hatta yughtiyakum wa yumirakum. Wa fil kutubis salifati, dalam kitab-kitab dulu, atau bahasa kita dalam kitab-kitab bahari. Yang dimaksud dulu ini adalah kitab sebelum Al-Quran. Kitab sebelum Al-Quran sudah kita maklum, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan termasuk suhuf berupa lembaran-lembaran. Nah, lalu dalam kitab-kitab dulu itu diterjemahkan dengan bahasa Arab. Kalimatnya begini: Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Siapa anak cucu Israel? Siapa? Siapa itu? Siapa wan? Siapa? Anak cucu Israel ini siapa? Siapa dia? Kita tahu. Ya Bani Israel, wahai anak cucu Israel. Israel itu adalah gelar, perhatikan, gelar dari seorang nabi yang bernama Yakub. Yakub adalah nabi, abah dari Nabiullah Yusuf. Yakub ini anak oleh Ishak, Nabiullah Ishak. Nabiullah Ishak anak oleh Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mempunyai beberapa orang anak. Di antaranya adalah Ishak lawan Ismail. Ishak lawan Ismail. Ishak ini melahirkan Yakub. Yakub
melahirkan Yusuf. Lalu si Ishak ini, Nabiullah Ishak ini diberi gelar Israil. Diberi gelar Israil. Lalu anak cucu Nabi Ishak disebut Banu Israil. Anak-anak Israil. Kenapa Nabi Ishak itu diberi gelar Israil? Karena Nabi Ishak itu adalah orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti orang yang berbakti kepada Allah digelar Israel. Iya. Tapi orang yang di saat itu sangat bakti kepada Allah adalah Nabi Ishak. Nah, lalu beliau digelar oleh kaumnya, digelarlah Israil. Israil itu bukan bahasa Arab, tapi dimasukkan di dalam Quran. Israil sendiri itu bukan bahasa Arab. Lalu bahasa Nahwu itu adalah Ajam. Bahasa bukan Arab. Kalau bahasa Ajam, maka dia ismul ladzi la yansarifu. Ismul ladzi la yansarif. Bentuknya mufrad. Kalau ismul ladzi la yansarifu, maka ma fihi illatani. Harus ada dua alasan. Kenapa kada bertanwin? Iyalah, Mar. Harus ada dua alasan. Kemudian, kalau dia ismul ladzi la yansarifu, maka rafa'nya lawan dhammah, nasabnya lawan fathah, khafatnya lawan fathah. Maka Israil itu ketika rafa dibaca Israilu. Kada boleh bertanwin karena ismul ladzi la yansarif. Kada boleh bertanwin. Nasabnya bacaannya Israila. Khafat bacaannya Israila. Min Israila. Nah, lalu alasannya ada dua macam. Kenapa dia kada bertanwin? Karena satu alamiah. Nama apa Israil itu? Israil ini nama bangsa sekarang. Nama suku Israil. Ya bangsa lah, ini bangsa. Yang kedua adalah Ajamiyah, bukan bahasa Arab. Terus kalau Israil itu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Arab, bahasa apakah ia? Dia adalah bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Sekali lagi, Israil itu adalah bahasa Ibrani. Lalu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Israil itu adalah Abdullah. Isrun, sekali lagi, mungkin dalam bahasa Nahwu itu tarkib mazaji. Israil itu dari dua kata menjadi satu kata, Isrun ilun. Perhatikan, Isrun ilun. Nah, Isrun itu maknanya abdun, il itu Allah. Il itu Allah. Bahasa Ibrani, il itu di bahasa Arab kan adalah Allah. Makanya malaikat itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Arab. Jibrail.
Israfil, Izrail, il terus. Jibril, Jibrail, Israfil, Izrail, Mikail, Sarfayail, Anyail, Kashfayail, dan seterusnya. Kenapa? Il itu adalah Allah. Abdun, Jibrail itu Abdullah mananya. Israfil dari Isrun, Ilun. Nah sekarang Isrun, Ilun, Israil. Maka Israil itu maknanya adalah hamba Allah. Makanya tadi orang yang berbakti kepada Allah. Maka turunan anak cucu Ishak ini disebut Banu Israel. Sampailah ke zaman Nabi Musa, sampai zaman sekarang bangsa negaranya, negara Israel orangnya Yahudi. Ada Yahudi itu agama. Ada agama itu Yahudi, ada agamanya Nasrani, cuma negaranya ini disebut negara Israel. Wah, ini jadi nama negara, negara Israel. Padahal ini dulu suku anak cucu turunannya Nabiullah Ishak alaihissalam. Nah, artinya dalam penjelasan ini yang dipanggil itu kan Banu Israel. Tetapi ini adalah sebagai pelajaran untuk seluruh umat. Hebatkah Israel? Ya. Israel zaman dulu ya hebat. Hebat mereka yang beriman kepada Allah. Lah, karena Israel banyak yang beriman, benar. Banyak yang beriman kepada Allah. Contohnya agama Yahudi. Yahudi pengikut Nabiullah Musa. Yahudi artinya orang yang dapat petunjuk Allah. Nampak sholah di Quran. Salah satu kehebatan Israel, Banu Israel, oleh Allah diberikan ketegasan. Ya Bani Israel zukuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Itu satu. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Coba ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku berikan atas kalian. Banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada Israel. Di antaranya adalah nikmatul ajdad, datuk-datuknya orang-orang hebat, para anbiya, para rasul, para ahli ibadah. Berikut salah wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa anni faddaltukum, dan bahwasanya aku melebihkan kalian 'alal 'alamin, atas seluruh alam. Orang Israel diberi Allah kelebihan. Nah, ya Bani Israel, wahai Banu Israel, la taqulu, janganlah kalian berkata al-ilmu bis sama'i. Ilmu itu di langit. Kenapa bacaannya al-ilmu jadi mubtada, bis sama jadi khabar. Jumlah al-ilmu fis sama jadi maf'ul bih. La taqulu. Gitu dine.
La taqulu, janganlah kalian mengatakan, al ilmu fis samai, bermula ilmu itu di langit. Man yas'adu man yanzilu bihi lal ardi, siapakah yang membawa turun dengan ilmu itu ke bumi? Bani Israel, jangan kalian katakan ilmu itu terpendam di atas langit, lalu siapa nengkawa menurunkan ilmu itu? Jangan. Wala fitukhumil ardi, jangan kalian katakan ilmu itu di dasar bumi. Fitukhumil ardi, di dasar bumi. Mayyas'adu bihi, siapa yang membawa naik dengan ilmu itu? Jangan kalian katakan ilmu itu terpendam di dalam bumi. Sehingga berpikir siapa yang membawa naik ilmu ini dari keterpendamannya di dalam bumi. Wala min wara'il bihar, janganlah kalian katakan ilmu itu di pesisir laut. La fi wara'il bihar, jangan kalian katakan ilmu itu di pesisir laut, jangan. Mayya'buru bihi, siapa yang bisa melewati? Mayya'buru, siapa yang bisa melewati? Ya'ti bihi, yang bisa mendatangkan dengan ilmu tersebut. Siapa nengkawa salah melewati pesisir laut ini? Jangan. Terus ilmu di mana? Jangan dipadahkan ilmu di langit, jangan dipadahkan ilmu di dalam bumi, jangan dipadahkan ilmu itu di pesisir laut, termasuk di dalam laut, jangan. Al-ilmu maj'ulun fi qulubikum, ilmu itu dijadikan dalam hatimu. Ilmu itu maj'ulun fi qulubikum, dijadikan di dalam hatimu. Paham runutnya salah. Ilmu itu dari Allah, turun kepada para rasul, turun kepada umat, disimpan ke dalam hatimu, bukan di dalam bumi, bukan di laut, bukan di langit. Ilmu itu fi qulubikum, di dalam hatimu. Jangan engkau katakan ilmu itu ada di internet, ilmu itu ada di Google, ilmu itu ada di kitab. Kata al-ilmu fi qulubikum, ilmu yang sebenarnya itu dalam hatimu. Kitab ini hanya sumber wasilah. Kenapa? Kitab bisa dimakan ngangat, kitab bisa terbakar, kitab bisa dibuang ke dasar laut, bisa dibuang ke laut, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang dulu yang tidak senang dengan kitab-kitab para ulama sufi. Salah satunya ini yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi di zaman dulu, kitab yang tidak sesuai dengan pandangan mereka, mereka bakar, mereka buang ke laut. Demikian juga sebelum itu ada terjadi di saat barbar, suku Mongol. Ketika suku Mongol menguasai jazirah Irak, hampir semua kitab itu dibuang, penuh dengan darah, dibuang ke laut. Habis. Habis ilmu di mana? Al-ilmu fi qulubikum. Ilmu itu ada di dalam dadamu. Nanggai inilah kita banai akan merasakan betapa senang dan hebatnya para sahabat Nabi. Coba bayangkan para sahabat Nabi. Begitu wahyu turun, Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan kepada sahabatnya,
Tidak ada yang mencatat kecuali pribadi atau sekretaris pribadi, di antaranya adalah Zaid bin Harisah yang disuruh oleh Rasulullah mencatat. Nang lainnya kada. Tapi apa? Mereka hebatnya mendengar bacaan Rasulullah hafal. Hafal. Ada ditulis kada. Sekian banyak sahabat Rasulullah nang hafal Quran. Lewat apa? Ilqa'us sam'i. Cuma hanya dilontarkan pendengarannya, disampaikan oleh Rasulullah, didengari oleh sahabat, hafal. Kalau seayat dua ayat tuh gampang benar. Ini 30 juz. 30 juz kada gampang-gampang. Sampai wafatnya Rasulullah masih banyak sahabat Nabi. Benar? Masih banyak sahabat Nabi yang hafal Quran. Al ilmu fi qulubikum. Murni ilmu di hati mereka. Murni. Belum hadisnya. Belum hadis. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat, hafal, disampaikan ke lain. Adapun Al-Quran terbukukan itu karena ada sebab. Dalam sebuah riwayat, setelah di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ketika terjadi peperangan yang bernama Perang Yamamah. Adanya Perang Yamamah. Banyak sahabat-sahabat Nabi setelah Perang Badar, perang ini, di Perang Yamamah, perang saat memerangi Musailimah Al-Kazzab. Sahabat Nabi banyak gugur menjadi syuhada. Gugur jadi syuhada. Ini secara logika, secara akal, lambat laun, ini kena matian orang nang menghafal Quran nih nanggai apa nih? Walaupun janji Allah sudah ada benar. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Maka berkesimpulanlah Umar bin Khattab radhiyallahu an agar Quran itu dibukukan. Quran itu harus dibikin mushaf. Lapor ke Abu Bakar, ujar Abu Bakar, jangan. Ini bid'ah. Ini bid'ah. Rasulullah kada pernah mengerjakan, Rasulullah tidak pernah memerintahkan. Kata Umar, ini baik. Tolong dipikirkan dulu. Tolong dipikirkan dulu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, hasil dalam pemikiran dan perenungan beliau berkesimpulan benar apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka sepakatlah keduanya, Umar dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhumah, agar Quran dibukukan. Siapa yang berpotensi, siapa nang apa bahasa orang ini benai nang berpotensi untuk atau berkompeten untuk membukukan ini? Kada lain adalah Zaid bin Harisah. Karena Zaid bin Harisah adalah salah satu dari sekian orang pencatat wahyu Allah. Datanglah keduanya, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kepada
Sayyiduna Zaid bin Harisah. Setelah bertemu, wahai Zaid, kami berdua setelah berpikir dan merenungkan, maka kami bersepakat minta kepada engkau agar Al-Quran dibukukan. Apa reaksi Zaid bin Harisah? Zaid bin Harisah berang mendengar. Kenapa? Karena ini tidak dilakukan Nabi, tidak ada perintah dari Rasulullah. Kalian memerintahkan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Rasulullah, dan ini bagiku lebih berat daripada memikul gunung. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Karena ujung-ujungnya ini bid'ah, bahasa kasarnya ini bid'ah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dijelaskan oleh Abu Bakar Siddiq, silahkan renungkan. Silahkan renungkan. Zaid bin Harisah melalui pemikiran dan perenungan akhirnya menerima pemikiran Umar, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, maka ditulislah Al-Quran di pelapah kurma, dibukuakan, ada yang di kulit onta, ada yang di pelapah kurma, dibukukan. Maka itulah pertama Quran terbukukan yang disebut dengan Mushaf Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka setelah selesai Abu Umar bin Khattab berkata, ni'matil bid'ah hazihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, apa artinya? Bid'ah hasanah itu ada. Karena kalimatnya ni'matul bid'atu hazihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Nah, lalu nyaman tuh buku akan. Zaman Khalifah Utsman bin Affan disempurnakan. Di mushaf disusun itu zaman Utsman bin Affan. Maka yang ada ini mushaf yang ada ini, Quran yang ada ini susunan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia disebut dengan mushaf Utsmani. Disebut dengan mushaf Utsmani. Ya alhamdulillah. Maka ilmu kada di hati lagi dulu. Ada di buku. Ada di buku benar. Perkembangan, maka sekarang teknologi canggih. Setelah kitab itu dulu ada di kulit, ada di tulang, ada di daun. Ilmu itu kan gitu. Ada yang menulis ilmu di tulang belulang, ada menulis ilmu di daun-daun, ada yang menulis ilmu di kertas. Kemajuan zaman adalah mesin cetak. Nah, ada mesin cetak, maka kitab dicetak. Jadilah kitab sekarang. Karena kemajuan zaman dicetak, maka ilmu terkandung ada di dalam kitab. Zaman lebih canggih, zaman lebih canggih. Lalu ilmu masuk dalam internet, masuk Google. Lebih canggih lagi. Dibentuklah semacam e-book, buku benar. Tapi sifatnya apa? Sifatnya media juga, sifatnya pakai media juga, cuma sudah terbukukan benar. Pakai file ada ini, ada itu,
hebatlah sekarang ini secara apa, ilmu ada di Google, ilmu ada di internet, ilmu ada di iBook. Tapi hakikat ilmu itu bukan di sana. Paham deh? Ini hanya wasilah. Ini hanya apa bahasa kita, penempatan. Yang sebenarnya ilmu itu maj'ulun fi qulubikum, dijadikan dalam hatimu. Nih, kita mengandung ilmu lah. Orang alim itu benar dimuliakan orang karena mengandung ilmu. Karena mengandung ilmu aja. Makanya kemuliaan orang alim dengan kemuliaan orang sugih beda. Kalau orang sugih, kemuliaannya itu kada awet di luar, karena kelihatan kekayaannya. Orang jabatan, kemuliaannya itu kada melekat dengan diri. Kada melekat dengan diri. Kenapa? Suatu saat jabatannya itu lepas dari dirinya, maka hilanglah kemuliaannya. Sedangkan orang alim ada di dalam hati, maka melekat. Melekatlah dirinya menjadi mulia dengan kemuliaan ilmu. Nah, begitu orang alim, tapi darah dagingnya, terkandung darah daging Rasulullah lebih melekat dari yang di hati. Inilah lalu ngarannya, inilah nasab. Zat ilmu itu sifat, diandak ke dalam hati, kemudian nasab itu zat dirinya, maka selalu ada. Tapi ketika ilmu itu hilang, maka orang ini kada mulia lagi. Contohnya gila, kada mulia lagi. Maka kemuliaan itu paling melekat adalah di darah. Dulu pada nangaran melekat di darah daging. Tapi bukan mutlak. Masa hanya dengan darah daging ini sehingga menjadikan semua kalah? Jangan. Semuanya mulia dengan ilmu. Karena ilmu ini adalah sifat Allah. Ini sifat Allah. Lalu dinaik kehebatannya di sini kita oleh Rasulullah menyakawa kita nih. Alhamdulillah, mudahan kawa dari sekarang alhamdulillah banyak. Ta'allamu min ulama'i ahli baiti. Belajarlah kalian lawan ulama. Ulama itu keluargaku. Lengkap. Darah dagingnya, kemudian hatinya ngandung kemuliaan. Paham, Ri? Ban memahaminya paham, Ban? Itu dasarnya. Jadi selama hati seseorang itu mengandung ilmu, dia akan mulia. Dia akan mulia. Mulianya itu bisyarafil ilmu, karena kemuliaan ilmu. Ilmu itu jadi mulia, kenapa? Karena dia sifat Allah. Karena dia sifat Allah. Inilah kemuliaan yang utama, Ban. Bukan jabatan, bukan kesugihan. Dah. Ada. Tapi ngatakan maj'ulun fi qulubikum, ilmu itu dijadikan di hatimu, bukan di kitabmu. Segudang kitabmu tapi kada masuk ke dalam hatimu, sama aja hatimu itu kosong dari ilmu. Kalau masalah kitab gampang aja nih. Orang berisi duit 100 juta atau 200 juta, hibak kan berisi kitab. Alim mah. Tapi iyalah kada. Kan gampang aja, Ri. Orang biar bebaya bisa benar. Ini orang belajar jermiah nukar kitab berisi duit, Bang. 200 juta. Denah nukar kitab hibak kaya banyak kaya. Nang belajar nang tinggi ini apa adanya aja.
Mun orang melihat harat nang banyak kitab manajer kada. Karena al ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam dada, la fis sutur, bukan di tulisan. Sudah paham deh? Lah, jadi bukan banyak kitabnya, tapi seberapa banyak masuk ke dalam hati kita. Itulah ilmu yang kita miliki. Semakin banyak ilmu di dalam hati kita ini, maka kemuliaan yang kita kandung di dalam diri, karena itu adalah sifat Allah. Begitu seseorang sudah punya ilmu, dia mengandung kemuliaan, bisyarafil ilmi, dengan kemuliaan ilmu, fata'addabu baina yadai. Kata Allah, beradablah kalian di hadapanku. Hei orang yang mengandung ilmu Allah, hei orang yang mempunyai ilmu agama di dalam hatinya, kalian sudah punya amanah kemuliaan, mengandung kemuliaan ilmu, hendaklah kalian beradab di hadapan Allah. Mau berhadapan kita lawan Allah lah kada. Maksudnya kita ini selalu bermuwajahah. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Karena kemanapun kita mengarahkan muka kita, di sanalah kita akan mendapatkan wajahnya Allah. Dalam pengertian sifat-sifat Allah, dalam pengertian apapun ilmu Allah meliputi ke seluruh alam. Maka beradab. Makanya lalu orang berilmu tuh ini memuliakan ilmu, ngarannya beradab lawan Allah, lalu berpakaian bagus. Kenapa? Menghormati, memuliakan ilmu, beradab lawan Allah. Lalu mengangkat kitab, ini ilmu kemuliaan, beradab mengangkat kitab, membawa kitab kada tinting-tinting kayak seorang sekolah. Bujur ilmu itu diangkat ke ini, mengangkat kitab, kada nang tinting kayak itu kada, tapi diangkat benar. Kenapa? Karena beradab lawan Allah. Ini ilmu Allah. Pakaiannya, bergaulnya, dan seterusnya. Adabnya biadabir rohaniyin, dengan adabnya para rohaniyin, dengan adabnya para malaikat, dengan adabnya para anbiya, dengan adabnya para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kitab dilokopi, itu jangan. Akhirnya diapai kitab? Pas teliyur di kitab apa? Tak ada. Wa takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kalian bi akhlaqis siddiqin, dengan akhlaknya para siddiqin, orang-orang yang benar. Ayo berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nanggaya pak akhlak orang siddiq, jangan berdusta, jangan ini dan seterusnya. Uzhirul ilma fi qulubikum, kata Allah, aku zahirkan ilmu di dalam hatimu. Iyalah, ujar Allah, aku nampakkan ilmu yang ada di hatimu. Caranya disuruh belajaran, disuruh mengajarkan. Keluarlah, keluar le. Lamun belajaran mengandalkan ini aja, kada keluar nang di dalam hati, mananya di sini aja ilmunya. Allah menampakkan
Uzhirul ilma fi qulubikum. Ujar Allah, aku nampakkan ilmu yang ada di hatimu, ku keluarkan lewat lidahmu. Lewat lidahmu keluar apa nang di hati ini keluar. Nah inilah nang perlu benar belajarannya ketika kita belajar lawan orang arifin. Ini juga pentingnya kita belajar memperhatikan penjelasan guru, benar? Penjelasan guru dan pentingnya mencatat. Kenapa? Karena uzhirul ilma fi qulubikum. Aku zahirkan ilmu yang ada di hatimu lewat lidahmu. Sehingga benar, orang dulu bukan di kitab. Kitab kada hilang ini, ada aja. Kena diitihin apa nang keluar, permata apa nang keluar di mulutnya, nang itu terpendam di dalam hatinya. Wah, keluar. Oh, ini kada ada di kitab. Nah, ini semalam ada di kitab, catat. Inilah uzhirul ilma fi qulubikum. Tadinya tersembunyi di dalam hati, sekarang dikeluarkan Allah. Kita catat. Bila kita simpan ke dalam hati, catatannya ada, nang di hati kita ini dikeluarkan Allah pulang. Blok keluar pulang. Ada pulang nang mencatat, itu simpanan. Keluar pulang di hatinya, inilah nang sebenarnya ilmu. Paham, Rik? Nah, maka inilah pentingnya isgha'us sam'i. Mencurahkan pendengaran, memperhatikan pendengaran di saat belajar supaya kita mencatat sambil melihat, sambil mendengar, memperhatikan, sambil mencatat apa nang kada ada di kitab sini nang terlontar lewat lidah guru. Amun nang kitab, ada aja ini nang kada ada, benar ini kada ada di kitab nah, kada ada. Oh catat. Ini salah satu maksudnya uzhirul ilma fi qulubikum. Aku zahirkan ilmu itu nang ada di dalam hatimu lewat lidah. Maka hatta yu'tiyakum, sehingga ilmu itu menutupi kalian. Wa yughmirakum, dan melimpah kepada kalian. Hatta yu'tiyakum, sehingga ilmu itu menutupi kalian, wa yughmirakum, dan melimpah terhadap kalian. Iyalah hari. Coba Rik, kita pikir-pikir. Kita belajar jurmiyah, halamannya seitu aja Rik. Tapi begitu kita belajar, ternyata kada cukup itu. Kalau dibukuakan kita belajar jurmiyah 6 bulan atau lebih benar. Itu dicatat berataan apa nang dijelaskan guru benar. Ternyata banyak banget. Nah itu nang dizahirkan Allah. Lah, paham lah. Itu habis. Berikut wa yakunu mu'tamidan ala taqlidihi li syari'atin wa ala basiratihil jala ila akhirih wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Misal